بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں تیسرے کرکٹ میچ پر شائقین مختلف شہروں سے ملتان سٹیڈیم پہنچ گئے۔ شائقین کا جوش و جذبہ بھی عروج پر ہے۔ جہاں ہزاروں شائقین سٹیڈیم پہنچ رہے ہیں، وہاں ایک ٹانگ سے محروم ناصر پاکستانی واہگہ بارڈر سے ملتان سٹیڈیم پہنچ گیا۔ ناصر پاکستانی ٹیم کے لیے کیا جذبات رکھتا ہے، یہ بتائیں گے سہیب گرمانی۔ جی سہیب۔ جی بالکل، جوش و جذبہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شائقین کا کرکٹ کے لیے، کرکٹ اپنے جو ہے سٹارز کے لیے مداحوں کا جوش و جذبہ سامنے آیا ہوگا۔ پاکستانی ٹیم کے لیے بھی جذبہ دیکھا ہوگا، لیکن آج ہم ایسے شخص سے ملوائیں گے جس کا جذبہ دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر پاکستانی بابا کرکٹ، جو اس وقت واہگہ بارڈر سے یہاں پہ پہنچے ہیں ملتان سٹیڈیم میں۔ ان کا گاؤں رحیم یار خان میں ہے بتایا جا رہا ہے، اور واہگہ بارڈر سے ابھی آ رہے ہیں لاہور سے۔ جاب کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ اپنے پوری دنیا میں دیکھا، پی ایس ایل 7 کا سیزن جو ہے میں نے سارا لاہور میں دیکھا الحمدللہ، اور واہگہ بارڈر پہ جو ہے ایک ٹانگ میں یہ سرحد پہ جو پرچم لہرانا، یہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دیتا ہے۔ جی تو مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے پاکستان میں جو ٹیم آئی ہے ویسٹ انڈیز، اور 2 میچ ہماری پاکستان کی ٹیم جیت چکی ہے، اور آج بھی انشاءاللہ پاکستان جیتے گا۔ جتنی ہم سپورٹ اپنی پاکستان ٹیم کو کرتے ہیں اتنی ہی ہم غیر ملکی ٹیموں کو کرتے ہیں۔ ہمارا ایک پاکستان ایک امن ملک ہے، اور جتنی ٹیمیں مہمان آتی ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور چیئرمین پی سی بی راجہ رمیز صاحب کو، انہوں نے بہت محنت کی ہے الحمدللہ، کہ ہمیں جتنی شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپنے ملتان میں جو یہ میچ ہو رہا ہے، میں ویسے زبان تو میں سراکی ہے، تو میرے کو زیادہ خوشی تھی کہ ملتان میں میچ تھیندا پیا۔ جی میرے کو زیادہ خوشی تھی کہ ملتان میں میچ تھیندا پہ ناصر پاکستانی کا بابا پاکستان کا جو ہے کہنا ہے، بابا کرکٹ کا کہنا ہے کہ یہاں پہ امن کو فروغ دینے کے لیے جو ہے کرکٹ میں ہم شائقین کو اور ساتھ ساتھ جو مہمان پلیئرز ہیں، ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے، چاہے جو بھی کسی بھی ملک کی ٹیم ہے، انہیں ویلکم کرتے ہیں اور اپنی دھرتی پہ جو ہے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب بتائیے گا آپ کا پلیئر کون سا فیوریٹ ہے، اور اتنی دور سے ہیں، ایک ٹانگ سے محروم ہیں، ہم آپ کو بتاتے چلیں یہ ہمارے بھائی ناصر پاکستانی ایک ٹانگ سے محروم ہیں، سہارے پہ جو ہے یہاں پہ چل کے آئے ہیں خود، اور انکلیور میں جا کے خود ہی شائقین میں ہزاروں کی تعداد میں جا کے خود ہی بیٹھیں گے، جھنڈا بھی اٹھایا ہوا ہے ہاتھ میں، سبز ہلالی پرچم اٹھایا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ پوری کی پوری قمیض اور پوری ڈریسنگ جو ہے ان کی پاکستان کے جھنڈے سے جو ہے وہ سجی ہوئی ہے، اور پاکستان زندہ باد بھی سامنے دیکھا جا سکتا ہے، انہوں نے لکھایا ہوا ہے۔ آپ بتائیے گا آپ کا فیوریٹ پلیئر کون سا ہے، کون سا ایسا جذبہ ہے جو آپ کو یہاں تک لیا ہے؟ جی میں تو کہتا ہوں جی میری زندگی جڑی نے ساری جڑی میری زندگی نے ساری میری ٹیم میں گزر ونجنے مرد دم تو آخری سانس تک میں اپنی ٹیم دے نال رہا، شہنشاہ افریدی اور شان مسعود۔ جی شاہین شاہ افریدی اور شان مسعود جو ہیں ان کے فیوریٹ پلیئر ہیں، اور ان کی ٹیم جو ہے، ان کی زندگی جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے وقف کر دیں، پاکستان کے لیے گزار دیں، اور یہاں پہ اس وقت انکلیور پہ موجود ہیں، یہاں پہ انکلیور کے اندر سے جو ہے داخل ہوں گے، بڑی مشکل سے جو ہے انکلیور میں داخلہ جو ہوتا ہے، شائقین لائن میں لگ کے جاتے ہیں، اور آگے بھی کافی ساری پرابلمز آتی ہیں، آگے مسائل آتے ہیں جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے گزرنا پڑتا ہے، اور ہمارے بھائی ناصر پاکستانی جو ہے لاٹھی کے سہارے وہاں تک جائیں گے اور میچ دیکھیں گے، پورا میچ انجوائے کریں گے۔ اس وقت واہگہ بارڈر سے سہیب گرمانی شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد آپ کو بتائیں پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں مجموعی طور پر 30% تک اضافہ ہوگا۔ 15% اضافی تنخواہ کے ساتھ 15% ڈسپیرٹی الاؤنس بھی دیا جائے گا۔ پنجاب حکومت اسپیشل الاؤنس کے نام کے ساتھ ڈسپیرٹی الاؤنس دے گی۔ ڈسپیرٹی الاؤنس صرف محدود سرکاری محکموں کے ملازمین کو ہی ملے گا۔ پنجاب کے بجٹ میں وفاقی طرز پر 5% پینشن بڑھائی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں علی رامے سے۔ جی بالکل، پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ کل پیش کیا جائے گا، جس کا مجموعی حجم 32 خرب 26 ارب ہوگا، لیکن اس میں سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ ایک تو وفاق کی طرز پر جو 15% تنخواہوں میں اضافہ تو کیا جائے گا، لیکن دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان نے جب ایوان میں منتخب ہونے کے بعد خطاب کیا اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ جو ہے وہ کیا جائے گا، اور ساتھ انہوں نے وفاق کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے ایک ڈسپیرٹی الاؤنس اپروو کیا۔ اب وہ ڈسپیرٹی الاؤنس پنجاب میں ابھی باقی تھا، اور سیاسی معاملات کی وجہ سے وہ الاؤنس جو ہے وہ اپروو نہیں ہو سکا، تو اب ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ ڈسپیرٹی الاؤنس بھی پنجاب حکومت آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اناؤنس کرے گی، اعلان کرے گی اس کا، اور اس سے پنجاب کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں باقاعدہ طور پر 30% کا اضافہ جو ہے وہ ہوگا۔
अब उसमें 15% जो वफाक में तनख्वाहें बढ़ाई वो, और 15% का डिस्पैरिटी अलाउंस अलग से, जिसे स्पेशल अलाउंस के नाम से कल ऐलान उसका किया जाएगा। अब इसमें जो स्पेशल और डिस्पैरिटी अलाउंस है ये सिर्फ मखसूस सरकारी जो महकमे हैं उनके मुलाजमीन को ही मिलेगा, जिसमें 1 ग्रेड से लेकर 19 तक के मुलाजमीन उनको ये डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा। अब इसमें पुलिस का जो पुलिस एहलकार है, पुलिस डिपार्टमेंट शामिल नहीं है, ऐवान वज़ीर आला पंजाब शामिल नहीं है, सेक्रेटेरिएट के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो शामिल नहीं है, और इसमें हेल्थ के जो सेक्टर के जो डॉक्टर्स हैं उनके मुलाजमीन वो इसमें शामिल नहीं होंगे। बाकी जो दीगर इदारों में, दीगर इजला में जो मुख्तलिफ महकमे हैं वहाँ पर अफसरान काम कर रहे हैं, तो उनको ये डिस्पैरिटी स्पेशल अलाउंस जो है वो दिया जाएगा। और जहाँ तक सवाल है पेंशन का, तो पेंशन के ऊपर 5% तो इजाफा हुकूमत ने करना ही करना है, लेकिन 1 अप्रैल से एक वज़ीर पाकिस्तान के ऐलान के मुताबिक भी पेंशन में 10% इजाफा किया गया था। तो उस पर ज़राए महकमा खजाना के ज़राए ने बताया कि समरी वो ऐवान वज़ीर आला पंजाब को कल काबीना के इजलास में पेश की जाएगी, और उसका फैसला काबीना की मंजूरी से ही मशरूत है कि अगर काबीना ने कल मंजूरी दे दी तो पेंशन में भी 15% इजाफा जो है वो मजमूई तौर पर देखने में आएगा, जो कि 1 अप्रैल से 10% अलग मिलेगी, और 5% जो कि पंजाब हुकूमत बजट में वफाक की तरफ पर ऐलान करेगी। लेकिन उसकी मंजूरी का फैसला काबीना से मशरूत है, जो कि काबीना के इजलास में कल उसकी समरी पेश की जाएगी। लेकिन मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी ये कि 30% तनख्वाह में इजाफा होगा, जिसमें 15% का डिस्पैरिटी अलाउंस भी शामिल है, जो कि सिर्फ मखसूस सरकारी मुलाजमीन को मिलेगा। जी, जो सिर्फ मखसूस सरकारी मुलाजमीन को मिलेगा। अली रामेश, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट सरदार अवैस लगारी पेश करेंगे। वज़ीर आला ने अवैस लगारी के बजट पेश करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट सरदार अवैस लगारी पेश करेंगे। वज़ीर आला ने अवैस लगारी के बजट पेश करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट सरदार अवैस लगारी पेश करेंगे। वज़ीर आला ने अवैस लगारी के बजट पेश करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमर असलम से। जी उमर। जी बिल्कुल, पंजाब का कल बजट पेश होने जा रहा है, और इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी जमातें जो है वो हुकूमत बनने के बाद अपना पहला बजट पेश करेंगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की हिदायत पर सूबाई वज़ीर सरदार अवैस खान लगारी का वज़ीर खजाना का नोटिफिकेशन जो है वो इस हवाले से जारी कर दिया गया है। वज़ीर सरदार अवैस खान लगारी कल पंजाब असेंबली में अपना बजट पेश करेंगे, हुकूमत पंजाब का बजट पेश करेंगे। जी उमर असलम, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तामीराती मटीरियल की कीमतों में इजाफा। सीमेंट की बोरी 1200 रुपये, सरिया 235 रुपये किलो हो गया। ईंट की ट्रॉली 28,000 रुपये तक जा पहुंची। कीमतें बढ़ने से घर बनवाने वाले अफराद, ठेकेदार और मजदूर परेशान हैं। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। की कीमतों में आए रोज इजाफा हुआ जा रहा है। इस महंगाई के दौर में आवाम घर कैसे बना रही है और इसके साथ साथ ठेकेदार और जो मजदूर हैं वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तामीराती मटेरियल की बढ़ती कीमतों को ब्रेक ना लग सकी। बजरी पर फुट एक हफ्ते के दौरान 15 रुपए महंगी हुई। नई कीमत 70 रुपए पर फुट हो गई है, जबकि सरिये की कीमत गुज़िश्ता हफ्ते 10 से 15 रुपए बढ़ने पर 235 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। ईंटों की ट्राली 28,000 रुपए और रेत की ट्राली 4,000 रुपए की हो गई, जबकि मार्केट में किल्लत की वजह से सीमेंट का रेट 1200 रुपए फी बोरी तक जा पहुंचा। एक सफेद पोश आदमी के लिए तो ये ख्वाब बन गया, शायद उसके मुकद्दर में किराए की ही जिंदगी उसके मुकद्दर में है। बहरहाल ये हुक्मरानों को चाहिए कि थोड़ा सा इसके ऊपर खसूसी जरा तवज्जो दें, इसके ऊपर कोई वर्क करने की जरूरत है। घर बनवाने वाले अफराद तामीराती मटीरियल महंगा होने पर शदीद परेशान दिखाई दिए। इनका कहना था कि मटीरियल इतना महंगा हो जाएगा कभी सोचा ना था। बिल्डिंग के काम हम जितने भी कर रहे हैं इस टाइम हमें सब जो है ना लॉस में जा रहे हैं। गरीब आदमी तो कुछ चीज बना भी नहीं सकता, अपना पेट बहुत मुश्किल पालता है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएं। 700 रुपए में कुछ नहीं बनता। इतनी महंगाई हो गई कि बच्चों को जब शाम को पैसे लेकर जाते हैं ना, तो उसमें इतना राशन आता है कि हम आधी आधी रोटी बच्चों को खिलाकर सुला देते हैं। ठेकेदार का कहना था कि जब घर बनाना शुरू किया तब फी बोरी सीमेंट की कीमत 750 रुपए थी और अब 1200 रुपए में भी बमुश्किल मिल रही है, जबकि मजदूर तबके का कहना था कि दिहाड़ी कम और महंगाई ज्यादा है, हालात अब आसान नहीं रहे। तामीराती मटेरियल की कीमतों में इजाफा होने के बायस एक आम शहरी ने अपना मुकद्दर किराए के घर में रहना ही समझ लिया है, जबकि दूसरी जानिब जो ठेकेदार और मजदूर हैं वो भी बढ़ती हुई महंगाई के बायस मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं।
कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। तारीखी महंगाई अवाम की दुहाई। चिश्तिया में घरेलू बर्तन की कीमतों में होश रुबा इजाफा। स्टील और सिल्वर के बर्तनों की कीमतें दुगना हो गईं। सिल्वर की फ़ी किलो कीमत 370 रुपये से बढ़कर 680 रुपये किलो हो गई। तारीखी महंगाई ने चिश्तिया में बर्तनों को भी ना छोड़ा। ज़रूरियात ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले घरेलू बर्तन भी महंगे हो गए। स्टील और सिल्वर के बने बर्तन कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गए। बर्तनों की कीमतें दुगना हो गई हैं। 100 रुपये वाला बर्तन 200 रुपये का हो गया। सिल्वर 370 रुपये किलो से बढ़कर 680 रुपये फ़ी किलो हो गया। महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। शहरियों ने कहा, अब कौन सा इमरान खान की हुकूमत है, फिर भी महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। मुल्तान में एक जानिब गर्मी का जोर तो दूसरी जानिब गैर एलानिया लोड शेडिंग अरूज पर। गर्मी के 27 शहरी हाथ वाले पंखे खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद जानते हैं माज बिन शफीक से। जी माज, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, एक जानिब मुल्तान में गर्मी का जोर है तो दूसरी जानिब गैर एलानिया लोड शेडिंग भी अरूज पकड़ती जा रही है। इसी सूरत हाल से तंग आकर शहर औलिया के बासियों ने हाथ से चलने वाली पंखियां खरीदने के लिए मुख्तलिफ दुकानों और स्टॉल्स का रुख कर लिया है और शहरी बड़ी तादाद में धड़ाधड़ हाथ से चलने वाली पंखियां खरीद रहे हैं। यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये पंखियां खरीद रहे हैं, क्या कहेंगे? लोड शेडिंग इतनी है कि बड़ी मुश्किल से जो है ना बंदा वहाँ बच्चे जो है ना बिलक रहे हैं लोड शेडिंग से, क्योंकि लोड शेडिंग इतनी है, गैर एलानिया है, ना पता है किस टाइम जाएगी या किस टाइम आएगी, तो बहुत परेशान है। तो ना हमारे पास यूपीएस ख़रीदने की ताकत है, एक मज़दूर तबका लोग हैं और शहर मुल्तान औलिया के शहर में रहने वाले हैं। तो हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है और अपील है कि वो ये बिजली पर काबू पाएँ। हाँ जी बिल्कुल, यही कहा जा रहा है शहर औलिया मुल्तान के बासियों और ख़ुसूसी तौर पर मज़दूर तबका के अफराद की जानिब से कि जो है वो लोड शेडिंग गैर एलानिया जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसके अलावा जो है वो एक आम मजदूर गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। माज बिन शफीक, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। जामपुर डीजी कैनाल में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। नहरों का पानी बंद होने से कपास और धान की फसलें मुतासिर, इंसान और जानवर पीने के पानी से महरूम हो गए। किसान तंजीमों ने इंतजामिया से पानी की फराहमी का मुतालबा किया है। जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखिए। जामपुर में नहरी पानी की बंदिश के बायस फसलें तबाही के दहाने पर पहुंच गईं। 1958 में तौसा बिराज से निकाले जाने वाली डीजी कनाल में सिर्फ 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो फसलों के लिए ना होने के बराबर है। अंजुमन काश्तकारान के सदर गुलाम हैदर हांबी ने मीडिया टीम के साथ तौसा बिराज का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा भी लिया। राजनपुर से यहाँ तक सफ़र किया है, हमने दीगर दोस्तों के साथ यहाँ पहुँचे हैं और नहर की मालूमात, इरिगेशन के जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वहाँ पर ड्यूटी पर, जो उनसे मालूमात ये मिली है कि यहाँ पर आपकी डीजी कैनाल जो है ना 2000 क्यूसेक चल रही है। 2000 क्यूसेक 2 अजला के लिए, राजनपुर और डेरा गाजी खान के लिए। गुलाम हैदर हांबी ने कहा कि ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वा होने के बायस इंसानों के साथ जानवर भी पानी को तरस रहे हैं। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक 80% पानी खराब है, जिसका वहद जरिया डीजी कनाल का पानी है, जो हेड जीरो तक 600 से 700 क्यूसेक तक बचता है। हमारा राजनपुर का ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वा है। 80% इलाके का सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक जो है ना 80% इलाके का पानी कड़वा होने के बावजूद आबपाशी और आबनोशी का वाहिद जरिया ये केनाल से नहरी पानी है, जो कि बंद है। 2000 क्यूसेक हमारे राजनपुर तक पहुंचते पहुंचते हेड जीरो तक 600-700 क्यूसेक बचता है। सदर अंजुमन काश्तकारान राजनपुर ने कहा कि जामपुर, रुझान, हाजीपुर और दाजल में पीने का पानी का बहरान पैदा हो गया है। डायरेक्टर अरसा पंजाब से मुतालबा करते हैं कि 7 से 8000 क्यूसेक पानी फराम किया जाए। नहरी पानी से राजनपुर की बंजर जमीनें आबाद होती हैं, जिससे किसान की साल भर की रोजी वाबस्ता है। कैमरामैन जुनैद जावेद के साथ जावेद इकबाल, रोही। डीजी खान के इलाके कोहे सुलेमान में लगे बजरी क्रशर प्लांट्स टैक्स नादहिंदा। बजरी क्रशर प्लांट्स के गुज़िश्ता 3 साल के प्रोफेशनल टैक्स अदा नहीं किए गए। टैक्स नादहिंदा के खिलाफ महकमा एक्साइज मुतहरिक हो गया। डायरेक्टर एक्साइज मोहम्मद आसिफ की हिदायत पर एक्साइज टीमों ने 39 क्रशर प्लांट्स सील कर दिए। डायरेक्टर एक्साइज डीजी खान मोहम्मद आसिफ का कहना था कि 3 साल का प्रोफेशनल टैक्स अदा न करने पर 39 प्लांट्स को सील कर दिया गया है। सील तोड़ने या बगैर टैक्स अदा किए प्लांट्स चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
ملتان کے حلقہ PP 217 میں ضمنی الیکشن انتخابی مارکے سے پہلے کاغذی جنگ کا آغاز۔ سلمان نعیم نے زین قریشی کے کاغذات نامزدگی پر سوالات اٹھا دیے۔ ملتان میں روہی سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان نعیم کا کہنا تھا کہ زین قریشی نے کاغذات نامزدگی میں اپنا ایک پاسپورٹ چھپایا ہے۔ 3 سال میں جتنے باہر کے دورے زین قریشی نے کیے ان کے اخراجات نہیں بتائے۔ زین قریشی نے جعلی حلف نامہ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جھوٹے کاغذات جمع کروانے میں یہ ماسٹر ہیں، ان کی اس سب پر نظر ہے، انہیں اس بار سازش نہیں کرنے دوں گا۔ ملتان کے صوبائی حلقہ 217 کا ضمنی الیکشن امیدواروں کی انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی۔ پارٹی کارکنان بھی متحرک۔ حلقہ بھر میں پینا فلیکسز لگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہاڑی روڈ پر پارٹی پرچموں کی بہار آ گئی۔ صوبائی حلقہ 217 میں ضمنی الیکشن کی تیاریاں، امیدواران کی جانب سے حلقہ بھر میں پینا فلیکس لگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار سلمان نعیم اور تحریک انصاف کے زین قریشی کے سپورٹران کی جانب سے فلیکسز آویزاں کر دی گئیں، جبکہ جماعت اسلامی کے امیدوار رانا ساجد اسماعیل اور آزاد امیدوار طاہر حمید کی جانب سے بھی فلیکسز آویزاں کر دی گئی ہیں۔ کے بعد آپ کو بتائیں گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کا چائلڈ لیبر کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام۔ اس موقع پر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں، تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات تک رسائی ہر بچے کا آئینی حق ہے۔ بھٹوں پر مشقت کرنے والے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ معاشرے سے چائلڈ لیبر ختم کرنے کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنر پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ حکومت معاشرے میں کم وسیلہ افراد کو ریلیف دینے کے لیے خصوصی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کا چائلڈ لیبر کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام۔ کہتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت اور نگہداشت پر توجہ دینے والی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ معصوم بچوں سے محنت اور مشقت کروانا ظلم کے مترادف ہے۔ شہباز شریف کے دورے وزارت اعلیٰ میں صوبے سے چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے مؤثر قانون سازی کی گئی۔ حمزہ شہباز شریف کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ شہباز شریف نے چائلڈ لیبر کی لعنت کو ختم کرنے کی مہم کو خود لیڈ کیا۔ اس دور میں اینٹوں کے بھٹوں سے چائلڈ لیبر کا بہت حد تک خاتمہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں بھٹوں پر مشقت کرنے والے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا گیا۔ معصوم ہاتھوں میں اینٹ گارے کی جگہ قلم اور کتاب دی گئی اور انہیں وظیفہ بھی دیا گیا۔ بدقسمتی سے گزشتہ حکومت نے چائلڈ لیبر کے خاتمے پر توجہ نہ دی۔ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے ہماری حکومت کی محنت کو سابق حکومت نے اکارت کیا۔ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے اسی جذبے سے کام کریں گے جس طرح محمد شہباز شریف نے کیا تھا۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ آج کے دن کا تقاضا ہے کہ چائلڈ لیبر سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے تمام طبقات اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے مؤثر قانون سازی کی گئی ہے۔ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ پنجاب کے ساتھ مل کر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کا انٹرنیشنل چائلڈ لیبر ڈے کے موقع پر خصوصی پیغام۔ آج انٹرنیشنل ڈے فار چائلڈ لیبر کے موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بچے ہماری قوم کا مستقبل ہیں۔ ان بچوں سے جو جبری مشقت کرائی جاتی ہے ان کی ایکچوئل جگہ جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں ہے۔ پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ کے تحت 15 سال سے کم عمر بچے سے ملازمت کرانا ایک قانون کی خلاف ورزی ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے پچھلے 1 سال میں 250 سے زائد ایسے بچوں کو بازیاب کروایا جن سے گھروں میں اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ جبری مشقت کروائی جا رہی تھی۔ یہ بچے اب بیورو میں خوشی خوشی رہ رہے ہیں اور یہاں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سب کا فرض ہے کہ اگر کسی بچے کو ملازمت پر دیکھیں اور اس پر کوئی تشدد کا واقعہ یا کوئی زیادتی کا واقعہ دیکھیں تو ہماری چائلڈ ریسکیو ہیلپ لائن جو 1121 ہے اس پر ہمیں انفارم کریں تاکہ ہم اس بچے کو اپنی تحویل میں جلال پور پیروالا میں بی جے پی رہنما کے توہین آمیز بیان پر مذہبی جماعتوں کی احتجاجی ریلیاں۔ الحدیث یوتھ فورس اور تحریک لبیک کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں۔ شرکا نے حکومت پاکستان سے بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ اور سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بی جے پی رہنما کی جانب سے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ بیان پر مذہبی جماعتوں کی جانب سے احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ریلی چکی موڑ سے شروع ہو کر مین چوک پر اختتام پذیر ہوئی، جبکہ الحدیث یوتھ فورس کی جانب سے عیدگاہ
चौक से अल्लाह चौक तक रैली निकाली गई। शुरका ने हाथों में बैनर्स और फ्लेक्सेस उठाकर भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरका ने हुकूमत पाकिस्तान से भारतीय मसनूआत समेत सोशल बाइकॉट और सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया है।